नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं दधिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं दधिवामनं विष्णु नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविंदं दधिवामनं సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి, సనాతన పద్ధతిలో ఈ రోజు వివాహ వార్షికోత్సవం జరుపుకుంటున్న 50 మందికి, శ్రవణం నక్షత్రంలో జన్మించిన 50 మందికి అనేక వేదోక్త ఆశీర్వచనములు, శుభాభినందనలు. ముందర శ్రవణ నక్షత్రం, తర్వాత బుధగ్రహం, తర్వాత ఆశీర్వచనం. ఈ శ్రవణ నక్షత్రం श्रीकांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम कामितार्थप्रदायिने ఎవరు ఏ కోరికలు కోరుతారో ఆ కోరికలను తీర్చే మహానుభావుడు కలియుగ నాథుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క నక్షత్రం. వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో నా జన్మాంతరీయమైన పుణ్యంతో పెద్దల యొక్క అనుగ్రహంతో బ్రహ్మశ్రీ ఏపీఎన్ నారాయణ శర్మ గారు కార్యనిర్వహణాధికారిగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మశ్రీ రెండు చింతల కృష్ణయాజులు గారు చేత శ్రౌత యాగములు పెట్టారు. ఆయన దాంట్లో పాల్గొనే భాగ్యం నాకు కలిగింది. యజ్ఞో వై విష్ణు, యజ్ఞమే విష్ణువు, విష్ణువే యజ్ఞం అనే భావంతో వారు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సత్యవాగీశ్వర్ గణపాఠి గారు, అలాగే చంద్రశేఖర్ గణపాఠి గారు, నేను ఇలాగా దాంట్లో ఇంకా ఎవరైనా సరే ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే ఆ మహావిష్ణువుని ఉద్దేశించి, వెంకటేశ్వర స్వామిని ఉద్దేశించి ఆ శ్రౌతయాగంలో ధర్మగిరిలో ఆ వేద పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి మనం చేయాలని చెప్పి దాంట్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళం. ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క దివ్యానుగ్రహంతో 50 మంది ప్రజలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తూ ముందర శ్రవణ నక్షత్రం. ఓం శృణ్వంతి శ్రవణామృతస్య గోపాం పుణ్యావస్యా ఉపశృణో వివాచం మహేం దేవీం విష్ణుమత్యేమజూర్యాం ప్రతీచే మేనాగో అభిషాయజామః त्रेधा विष्णुर्गायो विचक्रमे महें देवं पृथिवीं अंतरिक्षं तच्छ्रवणैः श्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकं यजमानाय कृण्वति विष्णुर्वा कामयद पुण्यगुश्लोकं शृण्वीय नमापाजे कीर्तिरागच्छेदिति स एतं विष्णवे श्रवणायै पुरोडाशन्द्रकपालं नरभवतु ततो वै स पुण्यगुश्लोकमशृणुत नैनं पापी कीर्तिरागच्छतु पुण्यगो अवै श्लोकगो शृणुते नैनं पापी कीर्तिरागच्छति ये एतेन अभिजायते योजेन देवं वेद सोत्रजोहोति विष्णवे स्वाहा श्रवणायै स्वाहा श्लोकाय स्वाहा श्रुताय स्वाहेति अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहित श्रवण नक्षत्राधिष्ठान देवतानुग्रह सिद्धिरस्तु. बुधग्रहम्. ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृकेन मिष्टापूर्ते सुचेता महिंच पुनः कुर्वद्गस्वामिधरञ्युवानमन्वादागुं सेत्वैदन्तुमेदम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रैधान्तधेपदं समोढमस्य पागुं सुरे सहस्रशीरुषा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता बुधग्रहानुग्रह सिद्धिरस्तु. ओम संत्वासिंच मेजुषा प्रजामायुद्धनं च बृहस्पति प्रसूतो यजमानयः वारिषतो आज्यमसि सत्यमसि सत्यस्याध्यक्षमसि हरितो ईश्वरं वै ईश्वदेवमुत्पोदश्वं सत्योजा सोति
सहमानमदे सहस्रादे सहस्रवर्धनः सहस्रवर्धनः सहस्रवीर्यं सदन्वाजन्वाज्यस्याज्यं सत्यस्य सत्यं सत्यायवसि सत्यशुष्टं सत्यरत्वाविहारयामि तस्य देवक्षेयं जानान्त्वा वातानानि यन्त्राय दत्राय उन्नाहे पंचानान्तोराय यन्त्राय दत्राय उन्नाहे पंचानान्त्वा दिशानि यन्त्राय दत्राय उन्नाहे पंचानान्त्वा पंचजनानाय यन्त्राय दत्राय उन्नाहे जरोस्त्वा पंचबलस्य यन्त्राय दत्राय उन्नाहे ब्रह्मणस्त्वा तेजसेन्द्राय दत्राय उन्नाहे क्षत्रस्य तोजसेन्द्राय दत्राय उन्नाहे विषयत्वा इन्द्राय दत्राय उन्नाहे सुवीर्याय त्वागुन्नामे सुप्रजास्वाय त्वागुन्नामे स्फोटाय त्वागुन्नामे ब्रह्मवर्चसाय त्वागुन्नामे भोरस्वागुन्नामेवानाम् आशिषो यजमानस्य देवानां त्वा देवताभ्यो गुन्नामे कामाय त्वागुन्नामे अपायो इत्ययो रसः तवाहमस्वावश्यायणाय आयुषे दीर्घाय त्वाय गुन्नामे शतमानं बहुदशदाय पुरुषस्येन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता श्रवण नक्षत्राधिष्ठान देवता रुद्रेण अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिता बुधग्रह रुद्रेण शारदा चंद्रमौलेश्वर दिव्यानुग्रहेण लक्ष्मी प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी दिव्यानुग्रहेण वेदपुरुषानुग्रहेण च समस्त भक्तजनानां सकुटुम्बानां सबान्धवानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयाय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु देशोऽयं निरुपद्रवोऽस्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु भारतसैनिकानां वैदिकमार्गप्रवर्तकानां च वीर्यवत्तरत्वसिद्धिरस्तु विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं विष्णुं नारायणं कृष्णं माधवं मधुसूदनं हरिं नरहरिं रामं गोविन्दं दधिवामनं शिवराम गोविंद नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव शिवराम गोविंद नारायण महादेव अंदरिकी ఒక విజ్ఞాపన సుమారు 70 సంవత్సరాల క్రితం బ్రహ్మశ్రీ తాతా కావనదొర గారు అలాగే బ్రహ్మడిపాటి యజ్ఞేశ్వర స్వామి గారు బాబల్ల గారు ఈ వడ్లమాని జమీందారు గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ పూనుకుని గోదావరి మండల వేదశాస్త్ర పరిషత్తు అలాగే పరీక్షలన్నీ ప్రారంభించారు. అవి అవిచ్ఛిన్నంగా వాళ్ళు ప్రారంభించిన ఆ సమయం లగాయితూ ఈ రోజు దాకా చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి. దేవరకొండ సూర్యనారాయణ గారిని ఆయన సెక్రటరీగా ఉన్నప్పుడు వారు ఆ సభల నిమిత్తం ఈ విరాళాలు సేకరించడానికి ఆ చిన్నతనంలో ఆయనతో పాటు చాలా గ్రామాలు తిరిగిన జ్ఞాపకాలు నాకు ఉన్నాయి. అలాగే దాంట్లో పరీక్షించి పట్టాలు పొందారు. నేను పొందాను, అందరూ పొందారు. చాలా అందులో ఆ యొక్క సభలు మామూలుగా వైశాఖ శుద్ధంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. కారణాంతరాల వల్ల నిన్న మొన్న ఈరోజు 3 రోజులు పరమ పవిత్రమైన గంగలకుర్రు గ్రామం. గంగలకుర్రు గ్రామం అంటేనే సుమారు 70-80 సంవత్సరాల క్రితం మా మాతామహులు 2 చింతల యాజులు గారు పౌండరీకం చేసిన గ్రామం అది. అప్పటికి పౌండరీకం ఆంధ్రదేశంలో జరిగి సుమారు 100 సంవత్సరాలు అయింది. అప్పుడు ఆ పౌండరీకం ఆ గ్రామస్తులు చల్లా రమణమ్మ గారు ఆవిడ మీద పెట్టుకుంటే ఆ ఊరు వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు ఆ పౌండరీకానికి భారతదేశంలోనే ఖ్యాతి వచ్చేటట్లుగా పౌండరీకం జరిగింది. అలాగే అక్కడ చాలా కార్యక్రమాలు ఆ ఊరిలో గణపాఠి గారు శ్రీవాద సుబ్రహ్మణ్య గణపాఠి గారు ఆయన అన్నవరం దేవస్థానంలో చాలా చిరకాలం చేశారు. అలాగే శ్రీరామ నరసింహ గణపాఠి గారు, కృష్ణమూర్తి గణపాఠి గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే గంగలూరు గణపాఠి గారు అంటే చాలు ఆ రకంగా ఖ్యాతి తెచ్చుకున్నారు. అక్కడ ఆ పరంపరలో జయంతి బాబు గారు ఆ గ్రామాన్ని
దేశ పటంలోకి తీసుకొచ్చేసారు. ఎలా అంటే ఆ గ్రామానికి దారి లేదు ఒకప్పుడు, ఆ గ్రామం నుంచే బస్సులన్నీ వెళ్ళేటట్లుగా ఆయన పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడి రూపకల్పన చేసి ప్రతి సంవత్సరం సభ చేస్తూ అనేక వైదిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేక జగద్గురువుల్ని పోషిస్తూ ఈ జిల్లా సభ గోదావరి మండల జిల్లా సభను కూడా అనేక పర్యాయాలు ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఆయన నడిపిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం కూడా ఆయన ఆతిథ్యంలో చాలా చక్కగా నిన్న మొన్న కూడా పరీక్షలు అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా జరిగాయి. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి ప్రారంభించి వేద సభ ఉంటుంది. చాలా పెద్ద పెద్ద పండితులందరూ కూడా వేద స్వస్థతి చెప్తారు. కాబట్టి ఆ అమలాపురం, అంబాజీపేట, ముక్కామల, కొత్తపేట ఈ పరిసరాల్లో ఉన్న వాళ్ళు వేదాభిమానులు 2 గంటలకి గంగలకూరు చేరితే ఆ వేద గంగలో స్నానం చేసి ధరిస్తారని మనం చేస్తున్నాను. నమ పార్వతీపదయే హర హర మహాదేవ. ఆ సభకి మా నాన్నగారు బ్రహ్మశ్రీ గొల్లపుల ఆంజనేయ గణపాటి గారు చాలా సంవత్సరాలు పరీక్షాధికారిగా కూడా వ్యవహరించారు. చాలా సనాతనమైన పరీక్ష, జిల్లా సభలు దేశంలో రాష్ట్రంలో చాలా ఉన్నా ఈ ఉభయ గోదావరి మండలి జిల్లా పరీక్ష లాంటి పరీక్ష సభ ట్రస్ట్ ఎక్కడా ఉండదు. ఎందుకంటే దీంట్లో అన్ని సబ్జెక్టులకి పరీక్షలు ఉంటాయి, అన్ని సబ్జెక్టులకి పట్టాలు ఇస్తారు. అందువల్ల ఇది పూర్వం నుంచి పెట్టుకున్న అదంతా కూడా బ్రహ్మశ్రీ మహామహోపాధ్యాయ మన చిర్రావరి శ్రీరామ శర్మ గారు ఆయన చేతితోటి తీసుకుని దానికి ఒక చైతన్యాన్ని కలిగించి చాలా చక్కగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయనకు కూడా అనేక నమస్కారాలు. నమ పార్వతీపదయే హర హర మహాదేవ.